ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے. ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک طرف جہاں ہمارا جد و جہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور اور شور سے ہو رہے ہیں، نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے، جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجیٹمٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب، یہ میرا سوال کیجیے گا یہاں. اچھا چیئرمین صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں، اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے. تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی. چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشنز جو ہمارے باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا. ہم نے حکومت کو شکست دلوائے. ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک، پشین سے لے کے فاٹا تک حکومت کو شکست دلوایا، اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے. جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائی. یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے. اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں، تو کل حکومت گر جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں. کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے، یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے. جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے، نہ آج چل رہا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا۔ یہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انکیوبیٹرز اور ان کے نرسریز سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں، تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا۔ جہاں تک ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، بجٹ کے وقت چیف منسٹر صاحب نے پورے خط پہ اور آن ریکارڈ لے کر آیا تھا جو ناانصافی سی ایم صاحب اور ہمارے صوبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ہمارا NFC کا حق ہے، جو ہمارا شہر کا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ہمارا گنتی سینسس میں ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا شہر اور اپنا حق نہیں دیا جاتا۔ اور جہاں تک ترقیاتی اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم نے بھی پچھلے بارشوں میں اور پچھلے مانسون کے سیزن میں یہ سنا تھا کہ 1000 ارب روپیز کراچی کے لیے کتنا اعلان کیا؟ 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا۔ 1 سال ہو چکا ہے، 1 روپیہ نہیں پہنچا، ایک اینٹ نہیں لگایا گیا، 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا، 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا۔ انہوں نے صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جلد جا رہی ہے، آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بلال بھٹو زرداری صاحب، ارشاد سنجرانی بولیو سے۔ بلال صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل ختم کر کے واپس وطن آئی تھی تو 18 اکتوبر کو 2 دھماکے ہوتے، آپ بلوچستان میں گئے، شمولیت ہوئی بڑی اور 2 دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کیا پیغام ہے، کس کی طرف سے پیغام ہے، یا فوج کی طرف سے یا پھر طالبان کی طرف سے، کیونکہ آپ بار بار طالبان پر حملے کرتے رہتے ہیں، یا کون سا یہ میسج ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم کراچی آئے ہیں، ایک بار پھر وزیر اعظم مراد علی شاہ کو نہیں بلایا، یہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے ساتھ ایک تضییق نہیں ہے وزیر اعظم کی طرف؟ جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں وہ جی کل پرسوں کوئٹہ میں بم دھماکے ہوئے تھے، ہم نے ان دہشت گردی کے واقعے کے تنقید بھی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو اپیز کرنے کے بجائے، نرم رویہ رکھنے کے بجائے، حکومت کو دہشت گردوں کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم دہشت گردی اس پورے ملک سے ختم کر سکتے ہیں اور اس خطرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد دہشت گردوں کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا۔ اس کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، دہشت گردوں کو شہید قرار دیتا ہے، اور وہ جو سپاہی، وہ جو پولیس آفیسرز جنہوں نے ہمارا شہر کراچی سے لے کے وزیرستان تک اپنے جان کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کا مقابلے کرنے کے لیے، ان کو لاوارث چھوڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس پورا پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا۔ جب تک خان صاحب اپنا پالیسی کو ریویو نہیں کرتا ہے تب تک یہ دہشت گردی کا خطرہ رہے گا۔ جناب صاحب، جمہوری جدوجہد پر یقین کرنے والی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت پیپلز پارٹی نے کیسے بلوچستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے موروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا تو بالکل چہرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن وہ جانے جاتے ہیں مورا اسٹیبلشمنٹ کے، جن موروں کو آپ نے جماعت میں شامل کیا، تو کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب کچھ بھی کر سکتی ہے؟ اب میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا اینٹی نہیں، پرو پیپل رہا ہے، اور جس کا پالیسی اینٹی پیپل ہوگا ہم ان کے اینٹی ہوں گے، جن کے پالیسی پرو پیپل ہوگا ہم ان کے ساتھ دیں گے۔ جہاں تک یہ جو آپ سب نے کچھ دنوں کے لیے میرے جو لوگ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کو یہ غلط چھاپ ان پہ ڈالا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ثناء اللہ زہری صاحب کی بات کر رہے ہو، جب تک
वो नून लीग में था, तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं एज अपोज टू पंजाब, और पंजाब के तर्जुमान, लाहौर के तर्जुमान को पता ही नहीं है कि खुशदार में और क्वेटा में सियासत करना क्या चीज़ है। सनाउल्लाह ज़ेरी साहब के बेटे को शहीद किए गए हैं, और बड़ा अफसोस की बात है कि जब PDM का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्लाह ज़ेरी साहब को और जनरल कादर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ, और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना उनकी अपनी जमात का अलीदगी अपनाने से। और हमारे लिए हम समझते हैं कि ये एक नया रास्ता खुल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमारे दरवाज़े हर किसी के लिए खुले हैं जो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं, जो इमरान खान को भगाना चाहते हैं, और पाकिस्तान को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मतलब मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि कराची में इस वक्त 13 साल से पूरे दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल की हुकूमत है। कराची के लिए स्पेसिफिक अब आपकी क्या तरजीहात है, क्योंकि न मास ट्रांजिट के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, न फराहमियात के बुनियादी मसाइल और हल हुए हैं। बुनियादी तरजीहात इस वक्त क्या है जो फौरी कराची में नजर आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मास डेवलपमेंट की है? मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम की दिन रात का मेहनत आपके सामने है, और जिस तरीके से कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज के NICVD के या चेस्ट पेन यूनिट या हॉस्पिटल पूरा का पूरा बना हुआ है। जगह जगह पब्लिक स्पेसेस, जैसे आज हम इस YMCA में हैं, मगर वैसे पीपल्स फेयर के कॉन्सेप्ट पे बड़े पब्लिक स्पेसेस बनाए गए हैं कराची में। पानी के मंसूबे में पानी के तादाद में इजाफा करने के लिए जो इक़दामात हब डैम और मुख्तलिफ मंसूबे से हुकूमत ने अपनाए हैं, जिस तरीके से वो वाहिद हुकूमत है जिसने अपना ट्रांसमिशन लाइन सेट करके एक 100 मेगावाट का एक्स्ट्रा बिजली के इलेक्ट्रिक को भी प्रोवाइड कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत की नतीजे में कराची के अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा सूबा को हक दिया जाए, हमारा शहर को, हमारा कैपिटल को अपना हक दिया जाए, ताकि हम यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सके। कुछ जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको सेंसस में गिनती कम की जाएगी, अगर आपको NFC अवार्ड में आपको अपना फंड्स नहीं दिया जाएगा, और पूरी मुल्क से और पूरी दुनिया से इमिग्रेशन इसी शहर में होगा, तो हमारे पास वसाइल कम होंगे और काम बहुत ज़्यादा होगा। मगर पीपल्स पार्टी ने इन कम वसाइल के बावजूद ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाए हैं, और कराची के अवाम और पूरे मुल्क के अवाम को कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, हमें इंशाअल्लाह ताला आपको अपना हक भी दिलवाएंगे और आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। चेयरमैन साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब आप अमेरिका जा रहे थे तो पूरी हुकूमत हिल गई थी। कोई कह रहा है अपॉइंटमेंट लेने गए, कोई कह रहा है जॉब लेने गए, कोई कह रहा है CV लेने गए। एक तो सवाल ये है। दूसरा ये कि वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिला। तीसरा ये है कि जब शेख रशीद आए थे तो शेख रशीद से मैंने सवाल किया कि अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो सरदारी की होगी या मरियम नवाज की होगी, तो उन्होंने कहा ये 5 साल भी ये हुकूमत पूरे करेगी, अगले 5 साल भी हुकूमत जो है PTI की आएगी। तो आप क्या राजी हो गए हैं? जहाँ तक अमेरिका का हमारा ट्रिप की बात है, वो मैंने पहले भी क्लियर किया था, और उस ट्रिप में हमने तो वॉशिंगटन का दौरा किया ही नहीं था। इंशाअल्लाह ताला कुछ महीनों बाद हम वॉशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। जहाँ तक शेख रशीद साहब का बयानात है, यही साहब मुशर्रफ का भी वज़ीर था, उसके लिए भी कहता रहा कि इसका हुकूमत आना है और आता ही रहेगा। और फिर उसी वज़ीर साहब ने देखा किस तरीके से सदर ज़रदारी ने, मर्द हुर ने उस मुशर्रफ को भी भगाया, और इंशाअल्लाह ताला हम इस कप्तान को भी भगाएंगे। जनरल साहब, मेरा नाम शबीर लाचारी है, सिंधी न्यूज़ से मेरा वास्ता है। अच्छा। वफाकी सरकार ने
पिछले दिनों जो जजायर है सिंध के, उनके हवाले से एक मुतनाज़ा फैसला किया, ऐलान किया। वो अपनी जगह पे अब MKM की फरमाइश पर सन 71 में जो लोग बांग्लादेश चले गए थे, उनकी छोड़ी हुई जो जायदादें हैं वो यहाँ पर सेटल होने वाले लोगों को देने का फैसला हुआ है। इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी एक तरफा फैसला लेगा, जो भी फैसला वो इस शहर या इस सूबे के लिए लेंगे, मगर इस सूबे के अवाम को, इस सूबे के हुकूमत को ऑन बोर्ड ही नहीं लेंगे तो वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। जहाँ तक MQM की इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शंस जल्द आने वाले हैं और कराची के अवाम MQM को और PTI को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट के ताकत से जवाब देंगे कि जिस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सुनामी में इस शहर के अवाम डूब रहे हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों जमातों इनके मसाइल के कसूरवार है। अगर कोई हल है, अगर किसी का नीयत साफ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। चेयरमैन साहब, असगर अजीम फ्रॉम कैपिटल टीवी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची में मेयर अपना लगाने की बात की और कहा कि इस बार हमारा मेयर होगा, हमारा नाजिम होगा, लेकिन तारीख में पहली बार सियासी मेयर एडमिनिस्ट्रेटर का तयन किया गया और साथ साथ जो है मुख्तलिफ डिविजन्स में कंसल्टेंट भी लगाए गए जो कि बलदियाती अमूर देखेंगे। तो क्या ये तमाम जमातों को क्लियर कट मैसेज है कि पीपल्स पार्टी इस बार संजीदा है और मेयर जियाना होगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस शहर के लिए सियासी या हुकूमती मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम इस शहर में बेहतरी लेकर आएँ। और CM साहब को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हमारा परफॉर्मेंस में इजाफा करने के लिए, हमारा सर्विस डिलीवरी में बेहतर लाने के लिए, उसके पास वो हक है, वो हथियार है कि वो स्टेप्स ले। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से अब CM साहब ने अपना कैबिनेट मेंबर को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, एक ग्रेड 19 का ऑफिसर का पोजीशन पे बिठा के अपना हुकूमत का सीरियसनेस और इस जमात का सीरियसनेस दिखाती है कि हम क्या अहमियत इस शहर को और इस शहर के अवाम को देते हैं। और जो साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट्स जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में CM सिंध की तरफ से कोऑर्डिनेशन करेंगे, CM सिंध की तरफ से उन डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, इस कदम से बेहतरी ही आ सकती है। इस कदम से हमारा मेहनत का बेहतर फल और बेहतर नतीजा निकल सकते हैं। तो हम भी इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस सूबे के अवाम ने इस फैसले को वेलकम किए हैं, इस सूबे के कैपिटल सिटी ने इस फैसले का वेलकम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका नीयत साफ होता है और आप एक काम के लिए निकलते हो, उसका रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और जैसे फैसल बाबरा का सीट का बाई इलेक्शन हो, कमारी का बाई इलेक्शन हो या मलीर का बाई इलेक्शन हो, आई थिंक ये अब एक कमेंट नहीं है। ये अवाम चाहे वो कश्मीर के पहाड़ों में रह रहे हो या किमारी में रह रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आखिरी सवाल चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि PDM का क्या फ्यूचर है? मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया है कि वो जब इस्लामाबाद जाके इजलास बुला रहे हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको बेस्ट विशेस भेजते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे साथ नहीं हो सका अब हमारे बगैर हो सकेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद में धरना भी देंगे, इमरान खान को भी भगा के भी दिखाएंगे। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और अपना सियासी कोशिश कर रहे हैं कि इस हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करें, इस वज़ीर आज़म को हर जगह चैलेंज करें। और जब भी अपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी अपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। थैंक यू।